شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ دوستو یہ محاورہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دل کو دہلا دینے والی یہ کہاوت اس دنیا میں سب سے پہلے کس نے بولی تھی؟ تو دوستو یہ الفاظ یعنی یہ محاورہ ہے شیر میسور ٹیپو سلطان کا۔ ہاں وہی ٹیپو سلطان کے جو اس دیش یعنی بھارت کے لیے اور اس دیش میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑتا رہا اور اس دیش کو بچانے کی خاطر انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اور انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہونے والا پہلا بھارتی سپہ سالار بھی بنا۔ ہاں وہی ٹیپو سلطان کہ جس کو شہید کرنے کے بعد انگریزوں کے جنرل نے کہا تھا کہ آج سے یہ بھارت ہمارا ہوا۔ ہاں وہی ٹیپو سلطان کہ جو جب تک زندہ رہا تب تک اپنے دیش بھارت اور انگریزوں کے بیچ ایک پتھر کی دیوار بن کر کھڑا رہا، لیکن جس دن انگریز ٹیپو سلطان کے محل میں ہی رہنے والے غداروں کی مدد سے ٹیپو سلطان کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اسی دن سے دھیرے دھیرے پورے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور پھر ایک دن وہ بھی آیا تھا کہ پورے بھارت پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ دوستو وہ بات الگ ہے کہ جس شخص نے ہمارے لیے اور ہمارے دیش کے لیے اتنی قربانیاں دی، آج اسی انسان کے اتہاس کو ہماری ہی اتہاسک کتابوں سے مٹایا جا رہا ہے۔ لیکن دوستو ہسٹری کو بدلنے والے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہسٹری کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو لکھا جائے، کیونکہ لکھنے والی چیز مٹائی بھی جا سکتی ہے، بلکہ اتہاس لکھا نہیں جاتا بنایا جاتا ہے، اور اتہاس بناتے بھی وہی لوگ ہیں جو بنانے کے لائق ہوتے ہیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر ٹیپو سلطان کون تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی کیسی گزاری، اور آخر کس طرح انہوں نے ہمارے دیش بھارت کو انگریزوں سے بچا کر رکھا تھا۔ ٹیپو سلطان کو لے کر آپ تمام لوگوں کے دماغ میں ابھی تک جتنے بھی سوال ہیں، میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سارے کے سارے سوال حل ہو جائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح لائک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ ٹیپو سلطان سلطنت میسور کے سلطان یعنی حیدر علی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ٹیپو سلطان کی ماں کا نام فخر النساء تھا۔ جس وقت ٹیپو سلطان اپنا بچپن گزار رہے تھے، یہ وہ دور تھا کہ جب انگریز ہندوستان میں اپنے قدم جمانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کے والد نے ٹیپو سلطان کی پرورش کا بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ ان کی تعلیم کے لیے بڑے دور دور سے ٹیچرز کو بلایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک باعمل عالم تو تھے ہی، ساتھ ہی میں انہیں عربی، فارسی، انگلش، فرانسیسی، اردو، تمل جیسی تمام زبانوں پر مہارت حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچپن سے ہی گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی اور نیزہ بازی جیسی چیزوں میں بھی بڑے ماہر تھے۔ 1769 میں انگریزوں نے ایک ایسی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا جو ٹیپو سلطان کی سلطنت میں آتی تھی۔ وقتی طور پر تو ٹیپو سلطان نے اس جگہ سے اپنا کنٹرول کھو دیا، لیکن ٹیپو سلطان اس حادثے کی وجہ سے سکون سے نہیں بیٹھ سکے، اور وہ جوش سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے والد یعنی حیدر علی کے ساتھ مل کر انگریزوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی، اور اس طرح سیکنڈ اینگلو میسور وار شروع ہوئی، جس میں ٹیپو سلطان نے اپنے والد حیدر علی کے ساتھ مل کر انگریزوں کو دھول چٹا دی۔ 1780 میں انگریزوں نے ایک بار پھر سے جنگ چھیڑ دی، لیکن اس بار بھی ٹیپو سلطان حیدر علی یعنی اپنے والد کے ساتھ 90,000 کا لشکر لے کر بنگلور پہنچے، اور اس جنگ میں بھی ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو دھول چٹا دی، اور یہ انگریزوں کی اتنی خطرناک اور بھیانک ہار تھی کہ اس ہار کا اثر برطین تک پہنچا۔ برطین میں بھی ماتم منایا گیا۔ 7 دسمبر 1782 کو حیدر علی کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت حیدر علی کا انتقال ہوا اس وقت ٹیپو سلطان کی عمر صرف 22 سال تھی، یعنی 22 سال کی عمر میں ہی ٹیپو سلطان کے سر پر میسور کی سلطنت کا بوجھ آ چکا تھا۔ ٹیپو سلطان جب اتنی کم عمر میں ہی میسور کے تخت پر بیٹھے تو انہیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی پریشانی انگریز تھے۔ انگریز بار بار لاکھ کوشش کرتے لیکن وہ ٹیپو سلطان کو نہیں ہرا پاتے تھے۔ ٹیپو سلطان کی ہوشیاری کے سامنے انگریزوں کی تمام سازشیں ناکام ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ انگریزوں کو ٹیپو سلطان سے معاہدہ یعنی سمجھوتا کرنا پڑا، اور اس سمجھوتے میں ٹیپو سلطان نے جو جو شرائط رکھے ان تمام شرائط کو انگریزوں کو ماننا پڑا،
और ये इतिहास का पहला और आखिरी मौका था कि जब कोई हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों पर इतना भारी पड़ा था। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान के लिए वो किया जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। टीपू सुल्तान की सल्तनत की जो जल सेना थी यानी पानी वाली फौज, वो उस दौर में दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी। टीपू सुल्तान को ही इस दुनिया का सबसे पहला मिसाइल मैन माना जाता है। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुताबिक टीपू सुल्तान ही दुनिया का वो पहला इंसान था जिसने रॉकेट टेक्नोलॉजी पे काम किया, और टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी के जरिए से ही इस दुनिया ने रॉकेट को बनाना सीखा था। अंग्रेज़ों ने बाद में जितने भी रॉकेट्स बनाए वो तमाम टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी के जरिए से ही बनाए थे, क्योंकि टीपू सुल्तान को शहीद करने के बाद उनकी तमाम टेक्नोलॉजी अंग्रेज़ हिंदुस्तान से लंदन ले गए थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग करने के लिए न सिर्फ रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया बल्कि जंग करने के नए नए तरीके भी खोजे थे। टीपू सुल्तान ने जंग करने के तरीकों पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फतहुल मुजाहिदीन। फतहुल मुजाहिदीन भारत की पहली किताब थी जो जंग के तरीकों को सिखाने के लिए लिखी गई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी सल्तनत में अपने नाम के सिक्के शुरू करवाए थे। दोस्तों, तुर्की में मौजूद सल्तनत उस्मानिया जैसी बड़ी सल्तनत भी टीपू सुल्तान को बहुत अहमियत दिया करती थी। टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए जब सिपाहियों की ज़रूरत पड़ी तो टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बदले में उस दौर के सल्तनत उस्मानिया के बादशाह ने टीपू सुल्तान की भरपूर मदद की थी। दोस्तों, कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से इस बात का यकीन हो गया था कि हम टीपू सुल्तान का मुकाबला खुल्लम खुल्ला मैदान में नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया और अंग्रेज़ों ने पैसों का लालच देकर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों में ही गद्दारों को ढूंढना शुरू कर दिया, और बदकिस्मती से उन्हें कुछ ऐसे गद्दार मिल भी गए। टीपू सुल्तान के महल में ही रहने वाला टीपू सुल्तान का एक बहुत ही करीबी जिसका नाम मीर सादिक था, उसने भी लालच में आकर अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया, और साथ ही साथ उस वक्त के हैदराबाद के निज़ाम और मराठा ने भी टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेज़ों की फ़ौज के साथ हाथ मिला लिया। और नतीजा ये हुआ कि इन तीनों फ़ौजों ने मिलकर, यानी अंग्रेज़ों की फ़ौज ने, हैदराबाद के निज़ाम की फ़ौज ने और मराठाओं की फ़ौज ने मिलकर टीपू सुल्तान के ऊपर एक साथ हमला किया। और वहीं दूसरी तरफ टीपू सुल्तान के ही महल में जो गद्दार मौजूद था यानी मीर सादिक, उसने भी इनकी अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा मदद की। कहा जाता है कि जब टीपू सुल्तान को इस बड़े हमले की खबर दी गई तो उस वक्त टीपू सुल्तान खाना खा रहे थे। इस हमले की खबर सुनते ही टीपू सुल्तान खाना छोड़कर फौरन भागने लगे। उनके कुछ वफादार सिपाहियों ने टीपू सुल्तान को ये मशवरा दिया कि सुल्तान, इस वक्त हमारे पास मुट्ठी भर ही फौज मौजूद है, बेहतर ये होगा कि आप इस महल के खुफिया रास्तों से बाहर निकल जाएं और अपनी जान बचा लें, और यहाँ के तमाम हालात से हम खुद निपट लेंगे। लेकिन दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अपने उन वफादार सिपाहियों से ये ऐतिहासिक अल्फाज कहे थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से ज्यादा बेहतर है, और अपने चंद वफादार सिपाहियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और इस तरह टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर शहीद होने वाले हिंदुस्तान के पहले शासक बने। दोस्तों, टीपू सुल्तान से अंग्रेज किस कदर डरते थे, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे उसके बाद भी अंग्रेज़ों के अंदर काफ़ी वक्त तक ये जुर्रत नहीं थी कि वो टीपू सुल्तान की लाश के पास भी जा सकें। साथ ही साथ आपको बता दें कि टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद अंग्रेज़ों के जनरल ने ये बात कही थी कि आज से हिंदुस्तान हमारा हुआ, यानी अब हमें हिंदुस्तान पर कब्जा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। टीपू सुल्तान के मरने के बाद लंदन में जश्न मनाया गया था। दोस्तों, वैसे तो टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान फ्रीडम फाइटर मानता है और उन्होंने जो हमारे लिए कुर्बानियां दी उस पर उनका शुक्रगुजार भी होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से नफरत की राजनीति का असर टीपू सुल्तान पर भी पड़ा है, जिसका सबूत अभी 10 दिन पहले आई हुई वो न्यूज़ है जिसमें बताया गया था कि कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि कर्नाटक के स्कूल्स की हिस्ट्री की जो बुक है उससे टीपू सुल्तान का चैप्टर निकाला जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल अपनी वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।